married here? ఒక్కరే Okay. ఉన్నారండి. ఇంకెవరు లేరా? So there are a few of them. Okay. So that's good to know. So that I okay. Thank you so much. So we'll move on. ఓకే అండి. మనం So ముందుకెళ్దాము. so because there is this spiritual warfare, what do we do? ఈ Because యొక్క of ఆత్మీయ for coronavirus, what do? We actually wear our mask, right? We wash our hands with sanitizer, and we maintain social distancing. But what do we do about marriage? How do we protect marriage? సో, ఈ యొక్క ఆత్మీయ యుద్ధంలో మనం గనక చూస్తున్నట్లయితే, కరోనా వైరస్ నుంచి కాపాడబడడం కోసం మాస్క్ వాడుతున్నాము. మన చేతులను తరచూ శుభ్రపరుచుకుంటున్నాము. అలాగే సామాజిక దూరం పాటిస్తున్నాము. మరి వివాహాన్ని అనే బంధం కాపాడుకోవడం కోసం మనం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలి ఈ ఆత్మీయ యుద్ధంలో? And that's what we're going to see. And the topic is the firewall for your marriage. That is how to protect your marriage even in tough times. సో, అదే మనం ఈరోజు చూడబోతున్నాం. అదే ఈరోజు అంశం కూడా. అదేంటిదంటే, మన వివాహం కొరకు అగ్ని లాంటి గోడ. Okay, and we'll have to be a little quick, so I'll be quick from here now. So, there are three essentials, three important things for protecting marriage. సో, మన వివాహాలను కాపాడుకోవడం కొరకు 3 ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయాలున్నాయి. One is growing intimacy with God. That means you're growing with your relationship with God. సో, మొట్టమొదటిది ఏంటిదంటే, దేవునితో ఒక మంచి సత్సంబంధాన్ని కలిగి ఉండడం. అలాంటి సంబంధంలో మనం పెరగడం. Then you're growing intimacy with your spouse. భార్యతో ఒక మంచి సంబంధాన్ని కలిగి ఉండడము, ఆ సంబంధంలో మనం ఎదగడం. And a prayer cover for marriage. సో, ప్రార్థన అనేటువంటి కవచము వివాహం కొరకు కలిగి ఉండడం. Okay, so three things. ఈ 3 విషయాలు. So here we will not read this, but here it says His divine power has given us everything we need to live a godly life. And then, if you see here, it says, for this very reason, make every effort to grow in your spiritual life. సో, ఇక్కడ అదే మనము దేవునితో సత్సంబంధాన్ని కలిగి మనం ఎదగడం కొరకు 2 పేతురు 1:3-11 వచనంలో చాలా చక్కగా అది ఇక్కడ వివరించడం అనేది కూడా జరిగింది. Yes. So, growing intimacy with God. Sorry, I think there is some child using uh, the facility to draw, and so I think please keep children away. So they're drawing on this whole thing, the slides, if you దయచేసి see. ఎవరో చిన్న పిల్లలు బ్రదర్ గారు చేస్తున్న ఆ పీపీటీ మీద గీతలు పెడుతున్నారండి. ఎవరైనా పిల్లలు కనుక ఫోను దగ్గర ఉంటే వారిని కొంచెం దూరంగా పెట్టగలుగుతారా? Okay, so growing intimacy with God, what does this really mean? దేవునితో మంచి సంబంధాన్ని కలిగి ఎదగడము అంటే ఏమిటి? దాని నిజమైన అర్థం ఏంటిది? So it means that we are growing in Christ likeness. సో, క్రీస్తును పోలి ఎదగడం లేదా క్రీస్తును అనుసరించి నడవడము అనేది. Our character is shining brighter. మన యొక్క వ్యక్తిత్వము, మన ప్రవర్తన మన ఒక ప్రకాశవంతంగా వెలుగుతుందా? And the question that we need to ask is, am I bearing the fruit of the Spirit more and more? నేను ఆత్మీయ ఫలములను అనుదినము ఇంకా ఎక్కువగా నేను అభివృద్ధి చెందుకోగలుగుతున్నానా? Is spending time with the Lord a delight, a joy? దేవుని యొక్క సన్నిధిలో అత్యానంద భరితుడినై దేవునితో సమయం గడపడానికి ఉవ్విర్రిలూరుతున్నానా నేను అనే ప్రశ్న కూడా ఉండాలి. Am I hungry and thirsty for God's word? దేవుని యొక్క వాక్యం కొరకు ఆకలి దప్పులు కలిగి, దేవా నీ వాక్యం కొరకు నేను ఉంటాను అనేటువంటి తృష్ణ నీకు కలిగి ఉన్నావా? So that is what it means to growing in intimacy with God. అదేనండి దేవునితో ఒక మంచి సంబంధాన్ని కలిగి ఎదగడము అని అంటే. Now, why is this important in marriage? ఎందుకు ఇది వివాహంలో అతి ప్రాముఖ్యమైనది? Okay, I'll just stop sharing and again share because there is this line which will keep coming here. 1 minute. Okay, you are able to see my screen? Yeah.
Okay. So why is this important in marriage? And that's what we'll see. This is important in marriage because if you're growing in your intimacy with God, you can resist temptation, which is opposite sex or pornography or worldly desires or money. Yes. చూడండి ఎందుకు మనము దేవుడితో సత్సంబంధాన్ని కలిగి ఎదగడం ప్రాముఖ్యమైనది ఏంటంటే మనము అపవాది యొక్క తంత్రం ఎదిరించడానికి లైక్ మనము ఏమంటారు వేరే వాని భార్యను ఆశించడానికైనా లేదా అశ్లీల చిత్రాలు చూడడానికైనా ఒక దురాశ కలిగి డబ్బులను ఆశించడమైనా లేకపోతే వ్యభిచారంలో పడిపోవాలనే తలంపులు వచ్చినా సరే వీటిని ఎదిరించడానికి దేవునితో ఒక మంచి సత్సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటే అది ఎంతో అతి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి అంశంగా ఉంటుంది. Yeah, and we have to forgive each other in marriage, and it is so important. If only if you're growing in the Lord, you can forgive. సో మనం రెండోదిగా ఏంటిదంటే క్షమాపణ. దేవునితో ఎప్పుడైతే మనం ఎదుగుతామో అప్పుడు మాత్రమే ఒకరినొకరు క్షమించుకోగలిగినటువంటి మనసు మనకు ఏర్పడుతుంది. And you have to love just like Christ loved, and for that you need to grow. సో క్రీస్తు ఎలాగైతే సంఘాన్ని ప్రేమించారో అట్టి రీతిగా వివాహ సంబంధంలో మన భార్య భర్తల ప్రేమను కలిగి ఉండాలి. అప్పుడు దేవుడితో ఎదిగినప్పుడు మాత్రమే ఆ ప్రేమ అనేది మనకు వస్తుంది. Then you have to bear up. You have to be patient with your spouse, and for that you need to grow in the Lord. చూడండి ఇంకా 4వ పాయింట్ గా చూసుకుంటే కనుక భరించడం. మనము ఎప్పుడైతే దేవునితో సంబంధం కలిగి జీవిస్తామో మన యొక్క భార్యను గాని భర్తను గాను భరించగలిగినటువంటి శక్తి దేవుడి వల్ల మాత్రమే మనకు వస్తుంది. Then you have to grow out of your temperament weaknesses. For example, there are some people who get angry, there are some people who get jealous, upset, selfish. So you need to grow out of that, and for that you need to grow in the Lord. చూడండి కొన్నిసార్లు భార్య భర్తల మధ్యలో కొన్ని సంఘర్షణలు వస్తూ ఉంటాయి. అంటే కొంచెము ఈగో హట్ అవ్వడము లేదా ఒకరి మీద ఒకరు అరుచుకోవడము, ఒకరినొకరు తిట్టుకోవడం, ఒకరినొకరు నిందించుకోవడం లాంటివి ఉన్నప్పుడు అవి తగ్గాలి అంటే దేవునితో మంచి సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అలాంటి విషయాల్లో మనము రోజు రోజుకి కూడా అభివృద్ధి చెందగలుగుతాం. You need to overlook each other's faults. We keep making mistakes, and if we are growing in the Lord, we can actually forgive and overlook. సో చూడండి అంటే ఓన్లీ పైన మాత్రమే చూడడం అంటే ప్రతి చిన్న విషయాన్ని భూతద్దంలో పెట్టి చూడకుండా ఓకే ప్రతి ఒక్కరం తప్పు చేస్తాము సరే అన్ని సర్దుకుని పోవడం అన్నమాట. And you need to be సంబంధం కలిగి ఉంటే అలా ఉంటుంది. And you need to be selfless in marriage. You cannot be selfish. And if you are growing in your relationship with God, you can be selfless. దేవునితో సంబంధాన్ని కలిగి మనం ఉన్నప్పుడు నిస్వార్థంగా ఉంటాం. సో స్వార్థం అనేది మనలోకి రాదు. And in marriage, you need to give more and take less. And that you can do only if you are closer to God. వివాహంలో కూడా ఇవ్వడం అనేది ఎక్కువ ఉండాలి, తీసుకోవడం అనేది తక్కువ ఉండాలి. దేవునితో సంబంధం కలిగి ఉంటే మనం ఎప్పుడు ఇచ్చే వారి కింద ఉంటాం. And you need to serve your spouse more than to be served. And for that, you need to grow in your closeness to God. సో కాబట్టి నీ యొక్క భార్యను గాని భర్త ద్వారా గాని వాళ్ళు నాకు సేవ చేయాలి, వాళ్ళు నాకు అన్ని పనులు చేయాలనే దానికంటే మనము వాళ్ళకి సేవ చేయాలి, వాళ్ళని సేవించాలి. దేవునితో ఎదిగినప్పుడు మాత్రమే ఆ మనసు మనకు వస్తుంది. Yeah. So, but not all of us grow in our intimacy with God the same way. There are hindrances. ఎందుకంటే మనందరికీ కూడా దేవునితో సరిగా ఎదగకపోవడం గల కారణం ఏంటిదంటే కొన్ని దాపరికమైనవి కొన్ని అనేవి మనకుంటా ఉంటాయి. So what are the hindrances? Sometimes we can willfully disobey God. We don't want to obey God. Sometimes. సో అవి ఏంటిది అని అంటే మనకు కావాలని దేవునికి అవిధేయత చూపించడం, దేవుని యొక్క వాక్యానికి అవిధేయత చూపించడం. And because of this, many marriages have broken. దీని వల్ల మాత్రమే చాలా వివాహాలు విచ్ఛిన్నమైపోయాయి. Second is the emotional baggage from the past. Emotional baggage means how you have grown up, how your parents have treated you, what has happened in your past life. That comes in marriage, and that can be an hindrance in growing in God. సో ఇంకొకటి ఏంటిదంటే ఇంకొక ఆటంకం లాంటిది ఏంటిదనంటే గతంలో జరిగినటువంటి సందర్భాలను గుర్తు చేసుకోవడము లేదా మీ తల్లిదండ్రులు ఇలా పెంచారు, మా తల్లిదండ్రులు అలా పెంచారు అని చెప్పి రకరకాలుగా మాట్లాడుకోవడము ఇది కూడా దేవునితో మంచి సంబంధాన్ని కలిగి ఉండకుండా దాచేటటువంటి ఒక ఆటంకంగా ఉంటుంది. And then mental health. Mental health can also affect your relationship with God.
మానసికంగా ఉండేటువంటి ఆ మానసిక పరిస్థితులు కూడా దేవునితో ఎలా ఎదగాలి, ఎదగకూడదు అనే దాని మీద కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది. And mental health, emotional baggage, these need counseling. Otherwise, they ఇలాంటి can affect your marriage. భావోద్వేగాలకు సంబంధించినవి కానివ్వండి, లేదా మానసికంగా కృంగుదలకు సంబంధించినవి కానివ్వండి, ఇలాంటి వాటికి ఒక మంచి కౌన్సిలింగ్ అనేది చాలా అవసరం. లేకపోతే ఈ వివాహ సంబంధం విచ్ఛిన్నమైపోతుంది. So we see that growing intimacy with God is very important to help your marriage. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చూసాము అనంటే, దేవునితో ఒక మంచి సత్సంబంధాన్ని కలిగి ఉండడం ద్వారా మన వివాహ సంబంధాన్ని చాలా గట్టిగా, దృఢంగా ఉంచుకోగలుగుతాం అనేటువంటి అంశాన్ని చూసాం. Now I'm going to show you something here, and you tell me what does this mean. Okay. ఇక్కడ నేను ఒకటి చూపిస్తున్నానండి. దీని అర్థం ఏంటిదో మీరు నాకు చెప్పండి. What does this mean to you? దీని అర్థం ఏంటిదండి ఇక్కడ ఉండేది? Can somebody tell me? ఎవరైనా చెప్తారా ఈ పిక్చర్ లో ఉన్నటువంటి? So I can't see any of you, so I don't know if you are there, so you'll have to unmute and talk. చెప్పాలనుకున్న వారు ఎవరైనా ఒకరు అన్మ్యూట్ చేసుకుని చెప్పండి, ఎందుకంటే God must be center in our home. Okay. An husband must have a strong relationship with God, and at the same time he has to maintain the relationship with wife, and wife also must have strong relationship with God. At the same time she has to maintain the relationship with the husband. So all the relationships are in equal proportionate ratio. Okay, anybody else? ఇంకా ఎవరైనా చెప్తారండి? వాళ్ళు దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళే కొద్దీ వాళ్ళ మధ్య డిస్టెన్స్ తక్కువైంది బ్రదర్. What does that mean? Can somebody translate? So while they are trying to approach God, their relationship is very close. They become very intimacy. Okay. I think that is what people believe, that as you grow closer to God, you grow closer to each other. సో అదే చాలా మంది నమ్మేది కూడా. ఎప్పుడైతే మనం దేవునికి దగ్గర అవుతుంటామో భార్య భర్తల మధ్య సంబంధం కూడా దగ్గర అవుతా ఉంటది అన్నమాట. But is that really true? కానీ అది నిజమేనా? Now I want to show you another picture. ఇంకొక చిత్రాన్ని మీకు చూపిస్తానండి. What does this picture tell you? సో ఈ చిత్రము మనకేం చెప్తుంది? Yes? What does this picture tell you? ఈ చిత్రం మనకి ఏం చెప్తుందండి? చెప్తారు ఎవరైనా? కంప్లీట్ గా దేవునికి దూరంగా ఉన్నట్లుగా అనిపిస్తుంది బ్రదర్. Husband and wife looking towards God. But without any connection with husband and wife. They are individually, they are doing, they are serving God. Correct. Is this really possible in marriage? చూడండి, ఈ చిత్రంలో మనకి ఏం కనపడుతుందంటే వాళ్ళు విడివిడిగా ఉండి దేవుని దగ్గరికి చేరుకోవాలనుకుంటున్నారు. ఇది వివాహ సంబంధంలో ఇది సాధ్యమవుతుందా? This is possible. So sometimes a husband can grow in his intimacy with God and wife can grow, but they will never grow closer to each other, and that's what we are going to see the next point. So can you repeat that, brother? This happens that husband grows closer to God, wife grows closer to God, but they never grow closer to each other. ఇక్కడ చూడండి, భర్త దేవునికి చాలా సమీపంగా వెళ్తారు, అలాగే భార్య కూడా దేవునికి చాలా సమీపంగా ఆత్మీయ జీవితంలో ఎదుగుతారు, కానీ వారు ఒకరినొకరు మాత్రం అర్థం చేసుకోవడంలో మాత్రము చాలా దూరంగా ఉంటారు. So they both are becoming mature in God, but not in their marriage. చూడండి, వారిద్దరూ కూడా దేవుని అర్థం చేసుకోవడంలో పరిపక్వత చెందుతున్నారు, కానీ వారి వివాహ సంబంధంలో వారు ఒక్కరినొకరు అర్థం చేసుకోవడంలో పరిపక్వత చెందట్లేదు. And that's why growing intimacy with spouse is very, very important. సో కాబట్టి భార్య భర్తలు ఒకరితో ఒకరు ఒక మంచి సత్సంబంధాన్ని కలిగి ఉండడం అనేది, అందులో ఎదగడం అనేది చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. Now this verse appears 3 or 4 times in the Bible. It says, for this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and then become one flesh. So how important is this whole process of becoming one?
సో చూడండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ చూపించిన వచనము మనకి బైబిల్‌లో 1, 2, 3 సార్లు కనిపిస్తా ఉంటది. కాబట్టి పురుషుడు తన తండ్రిని, తన తల్లిని విడిచి తన భార్యను హత్తుకొనును, వారు ఏక శరీరమైందురు అనే మాట మనం చాలా సార్లు చూస్తుంటాం బైబిల్‌లో. Now, growing intimacy with spouse, what does this mean? సో బ ఏమంటారు, భార్య భర్తలు ఒక ఒక సత్సంబంధాన్ని కలిగి ఎదగడం అనేది ఎందుకు అంత ప్రాముఖ్యమైనది? దాని అర్థం ఏమిటి? Do you know your spouse well? సో మీ యొక్క భాగస్వామి చక్కగా ఉందో లేదో, లేదా ఆరోగ్యంగా ఉందో లేదో మీకు తెలుసా? Have you really left your father and mother and you are cleaving to your spouse? నీ నీ తల్లిదండ్రులను నిజంగానే వదిలిపెట్టి నీ యొక్క భాగస్వామిని హత్తుకుని జీవిస్తున్నావా? Do you take time to communicate to your spouse regularly? సో నీ భాగస్వామితో కలిసి ప్రతి దినము కూడా సంభాషించడానికి ఇష్టపడుతున్నావా? This is what means intimacy with spouse. దీని అర్థం ఏంటిదంటే భాగస్వామితో ఒక మంచి సత్సంబంధాన్ని కలిగి ఎదగడం అంటే ఇదే. Do you know your wife or your husband's love language? సో మీ యొక్క భర్త యొక్క ప్రేమ భాషను నువ్వు పసిగట్టావా? లేదా నీ భర్త యొక్క ప్రేమ లాంగ్వేజ్ నువ్వు పసిగట్టావా? Do you know how different is your spouse's temperament than yours personality? నీ భాగస్వామి యొక్క ఏమంటారు భావాలు, లేకపోతే వారి యొక్క కోపాలు, లేదా వారి యొక్క ప్రేమలు, వీటన్నిటిని కూడా నువ్వు కనిపెట్టగలిగావా? Do you know how different God has made a man and a woman? స్త్రీని అలాగే పురుషుణ్ణి ఎంత వ్యత్యాసంతో దేవుడు నిర్మాణం చేశాడో అది నువ్వు తెలుసా నీకు? Do you enjoy being together? సో ఇద్దరు కలిసి జీవించడాన్ని నువ్వు ఆనందిస్తున్నావా? Do you know each other's needs and satisfy them completely? ఇద్దరి యొక్క కోరికలు లేదా ఇద్దరి యొక్క అవసరతలు తెలుసుకుని వాటిని సంపూర్తిగా తృప్తిపరచగలుగుతున్నామా? Do you love your spouse more than you loved when you got married? నువ్వు పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు దానికంటే కూడా ఇంకా ఎక్కువగా నీ యొక్క భాగస్వామిని ఇప్పుడు ప్రేమించగలుగుతున్నావా? This is growing in intimacy with your spouse. ఇదేనండి మీ యొక్క భాగస్వామితో కలిసి మంచి సంబంధం కలిగి ఎదగడము అని అంటే. Do you still have romantic feelings to each other like early in marriage? ఒక మంచి రొమాంటిక్ ఫీలింగ్ ను, లేకపోతే ఒక ప్రేమ వాతావరణాన్ని నీ యొక్క భాగస్వామితో కలిసి ఇప్పటికీ నువ్వు అనుభవించగలుగుతున్నావా? నీ యొక్క వివాహం జరిగిన కొత్తలో ఎలాగో అంతకంటే ఎక్కువగా ఇప్పుడు. Now remember, brothers and sisters, even those who are not married, marriage is hard work. It doesn't just happen. There's a lot of effort that you need to put for your marriage to become one, and that is what these things I've put here. There are few of them. There are many things like this. సో చూడండి, వివాహం కాని వారికి కూడా నేను చెప్పాలనుకున్నది ఏంటిదంటే, వివాహం అనేది చాలా కష్టపడి పని చేయగలిగినది అన్నమాట. అంటే కష్టపడి మంచి పని, అంటే కష్టపడాలి దానికోసం. ఎందుకు ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉంటే సరిపోయేది కాదు, లేకపోతే చుట్టూ ఎవరో ఉంటే సరిపోయేది కాదు. కానీ ఇది దేవుడికి వదిలేసేది కూడా కాదు. ఇది ఒక మంచి కష్టపడి సంపాదించుకునేటువంటి విషయం. Now, why is this important in marriage? ఇది వివాహంలో ఎందుకు? Because if you grow closer to your wife or your husband, you will remain faithful to your spouse throughout life. ఇది గనక, ఈ సంబంధాన్ని గనక నీ భాగస్వామితో కలిగి ఉండగలిగి నీ జీవితాంతము లేదా నీ మరణ పర్యాంతం వరకు కూడా నువ్వు నమ్మకమైన భర్తగా, నమ్మకమైన భార్యగా నీ భాగస్వామికి నువ్వు ఉండగలుగుతావు. If you are growing closer to each other, you can resist the temptation from the opposite sex. సో In your office or church or wherever. ఇలా గనక నీ భాగస్వామితో ఒక మంచి సంబంధాన్ని కలిగి నీ వివాహ జీవితంలో ఉంటే, నువ్వు పనిచేసే పరిసరాల్లో కానివ్వండి, చర్చిలో కానివ్వండి, ఎవరైనా సరే పరాయి స్త్రీలతో, పరాయి పురుషులతో మనము చాలా జాగ్రత్తగా మెలగలుగుతాము. మన వివాహ సంబంధాన్ని కాపాడుకోగలుగుతాము. If you're growing closer to each other, you can fulfill God's plans and purposes in marriage. ఇద్దరు ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకుని మంచి సంబంధంలో కనుక ఎదగలిగితే, దేవుని యొక్క ప్రణాళిక, వివాహం యొక్క ప్రణాళికను, ఆయన యొక్క ఉద్దేశాలను, దేవుని యొక్క ఉద్దేశాలను మన వివాహ జీవితంలో మనం వాటిని పూర్తిగా చేయగలుగుతాము.
Now remember, not all Christian marriages fulfill God's plans and purposes, even those who are mature Christians. చూడండి, పరిపక్వత చెందిన క్రైస్తవులైనప్పటికీ కూడా ఇప్పటికీ కూడా చాలా మంది క్రైస్తవ వివాహాలు కలిగిన వారు దేవుని యొక్క ప్రణాళికలను, ఉద్దేశాలను వారి వివాహ జీవితంలో పరిపూర్ణం చేయలేకపోతున్నారనే సంగతి మర్చిపోవద్దు. If you're growing closer to each other, you will be an example to the world and you will bring glory to God. చూడండి, భాగస్వాములు ఇద్దరు కనుక మంచి సంబంధం ఎదగగలిగితే ఒక మాదిరి కలిగినటువంటి వివాహ జీవితాన్ని ఈ లోకానికి, ఈ పాడు లోకానికి ఒక మంచి మాదిరిని విడిచిపెట్టగలుగుతాం మనం. You will enjoy peace and fulfillment in marriages. Many Christian marriages don't have peace and fulfillment. They are just living in one room like roommates. చూడండి, మనము ఇలాంటి మంచి సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటే గనక వివాహ సంబంధంలో గొప్ప ఆనందాన్ని మనం పొందుకోగలుగుతాం. చాలా క్రైస్తవ వివాహాలు ఇప్పటికీ కూడా ఒక రూమ్మేట్స్ ఎలా జీవిస్తారో అలా ఒకరికొకరు జీవిస్తున్నారు, కానీ వాళ్ళు ఒక మంచి ఆనందకరమైన జీవితాన్ని జీవించలేకపోతున్నారు. You will be able to help other families if your marriage is good. సో మీ వివాహం కనుక మాదిరి కలిగిన మంచిదైతే మిగతా కుటుంబాలకి, మిగతా వివాహ సంబంధాలకు మీరు చక్కని సహకారులుగా మీరు ఉండగలుగుతారు. And a good marriage can help you raise godly children. మంచి వివాహము దేవుని ఉద్దేశాలను నెరవేర్చగలిగే పిల్లలను తయారు చేయగలుగుతుంది. And you will leave a godly legacy to your next generations. రాబో తరానికి ఒక మంచి మాదిరిని లేదా ఒక మంచి ఉదాహరణ మనం విడిచిపెట్టి వెళ్ళగలుగుతాం. And this is why it is very important that you grow closer to your spouse. కాబట్టి మన భాగస్వామితో మనము చక్కని సంబంధాన్ని కలిగి ఎదగడం అనేది చాలా 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 ప్రాముఖ్యమైనది. Now, what are the hindrances? What can prevent us from growing closer to each other? సో ఏవి ఆటంకాలు లేదా ఏవి అవరోధాలుగా ఉన్నాయి ఒకరినొకరు మనం అర్థం చేసుకోకుండా ఉండకపోవడానికి? Now, this is one big hindrance that can affect marriages: emotional baggages from childhood. భావోద్వేగమైనటువంటి భారము అంటే చిన్నతనం నుంచి కూడా అలాంటి భావోద్వేగాలు కలిగినటువంటి భారాలు కలిగి ఉండడం. I know a family where the girl, she grew up in an environment where she could not trust men because she thought all men are bad. Her father was bad. So when she came in marriage, she was not able to relate with her husband. She doubted the husband. చాలా మంది అమ్మాయిలు వారి చిన్నతనంలో వారు ఎదిగినటువంటి వాతావరణం ఎలా ఉంటదంటే పురుషులను నమ్మకపోవడం. చిన్నతనంలో వాళ్ళ తండ్రి దగ్గర నుంచి మొదలుకొని వారి వివాహం అయిన తర్వాత భర్తతో ఉన్నప్పుడు కూడా వారితో సరిగా మాట్లాడకపోవడము, వారిని అసహించుకోవడము, వారిని నమ్మకపోవడం అన్నమాట. ఎందుకు అంటే చిన్నతనంలో అలాంటి చేదు అనుభవం ఆమెకు కలిగింది కాబట్టి. I know of a family where the husband went through a lot of hardship when he was small. So when he came in marriage, he was very harsh to his wife. చూడండి, చిన్నతనంలో నాకు తెలిసినట్టు ఒక వివాహ కుటుంబం ఉంది. ఆ చిన్నతనంలో ఆ వ్యక్తి ఎన్నో కష్టకాలంలో నుంచి వచ్చాడు కాబట్టి ఇప్పుడు తన భార్యకు చాలా కష్టంగా ఉన్నాడు ఆయన. So and this is a strong belief and upbringing in your family can affect your marriage. Did you know that? సో ఇది చాలా చాలా గట్టి నమ్మకము, అలాగే ఈ కుటుంబ జీవితాన్ని చాలా విచ్ఛిన్నం చేసే అంశం కూడా ఇది. I know of a family where the husband, a very godly man, was very affectionate to his wife. He would often hug or kiss her before going to his office. But the wife thought this man is bad because that is the way she grew up. నాకు తెలిసిన ఇంకో కుటుంబం ఉంది. ఆ వ్యక్తి తన ఉద్యోగానికి వెళ్తున్న ప్రతిసారి తన భార్యకి ఒక మంచి ముద్దు పెట్టి ఆఫీస్కి వెళ్తుంటాడు. కానీ ఆ భార్య ఏమనుకుంటది, ఇతను ఇంత చెడ్డోడేంటి, ఎప్పుడు ఇలా ముద్దు పెడతాడు అనేటువంటి దాంట్లో ఆమె ఉంటది. ఎందుకంటే ఆమె అలాంటి వాతావరణంలో ఎదిగింది కాబట్టి. Because the wife was brought up in an environment possibly where she never saw her parents loving each other, but this man would have seen his father and mother loving each other. That's why he was affectionate. But this wife misunderstood because of her strong beliefs and upbringing.
కాబట్టి ఇప్పుడు చూడండి ఈ ఈ ఈ సన్నివేశంలో భర్త ఎవరైతే ముద్దు పెట్టాడో ఆయన తన తల్లిదండ్రులు అలాంటి మంచి ప్రేమానురాగాలను కలిగి ఎదిగారు కాబట్టి అలా ఆయన ఎదిగి తన భార్యతో అలా ఉండాలనుకున్నాడు. కానీ ఇక్కడ భార్య మాత్రము తన తల్లిదండ్రులు అలా ఎదగకపోవడం వల్ల అది తప్పు, అలా చేయడం అనేది మంచి పద్ధతి కాదు అనేటువంటి ఒక దృఢమైన నమ్మకాలు తన మనసులో పెట్టుకుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఆమె అలా ప్రవర్తించింది. There are many families like this who are going through hardships, even though they are mature. What about your own family? Do you have these problems? చాలా కుటుంబ జీవితాలు అలాగున్నాయి. వాళ్ళు పరిపక్వత చెంది దేవునిలో ఉండి వాక్యం తెలిసి కూడా అలా ఉన్నారు. మరి నీ కుటుంబ పరిస్థితి ఏంటి? And I know of a family where the woman had mental health problem and she was not taking medication because the parents wanted to hide her mental problems, and that became a big problem in marriage and they were almost separating. నాకు తెలిసిన ఇంకొక కుటుంబం ఉంది. ఒక మానసికంగా అనారోగ్యంతో ఉన్నటువంటి ఒక స్త్రీ, ఆమె వివాహ విషయంలో ఆమె తల్లిదండ్రులు దాన్ని వాళ్ళు దాచారు, ఆ అబద్ధాన్ని వాళ్ళు దాచారు. సో కాబట్టి అది చాలా చాలా విచ్ఛిన్నమైపోయినటువంటి పరిస్థితిగా అక్కడ ఉండడం అనేది జరిగింది. So these things can affect marriage. They can stop you from becoming closer to each other. Can you repeat that, brother? I said these are the three things that can affect your marriage and you will never come closer to each other. సో ఇవి విషయాలండి భార్య భర్త కుటుంబ జీవితాలను మనము కలిగి దగ్గరగా రావడానికి కారణాలు. I think we need to mute. Okay. So we saw two things. What is this? We saw growing relationship with God, growing intimacy with God, growing intimacy with your spouse. And now finally we see the third point. మనం చూసామండి, మనం ఒక మంచి సంబంధాన్ని దేవునితో కలిగి జీవించడము, మంచి సంబంధాన్ని ఆ భాగస్వామితో కలిసి జీవించడము. మూడవదిగా మనం చూద్దాము. And third is prayer cover for marriage. సో ప్రార్థనా కవచము, వివాహం కొరకు ప్రార్థనా కవచం. I would request everyone else to mute their mics. అండి or else I would request the host to mute them. అందరూ కూడా దయచేసి మీ మైక్లను మ్యూట్ చేసుకోండి. దాని ద్వారా మనం ఇంకా ముందుకు వెళ్ళగలుగుతాం. So prayer cover for marriage. So if you see here, I just want you to quickly see here. Here Paul is a very mature man. He is a very senior person, but still he says, please pray for me as I share the gospel. Did he need prayer? He actually didn't need prayer. He was a mature man, but he believed in prayer more than his ability. చూడండి, ఇక్కడ పౌలు గారు చాలా చాలా పరిపక్వత చెందినటువంటి దేవుని యొక్క వ్యక్తి. అయినా సరే ఆయన ఏమన్నాడంటే, నా పరిచర్య నిమిత్తము దయచేసి మీరు మ్యూట్ లో పెట్టుకుంటారా? ఎవరో మ్యూట్ పెట్టుకుంటారా? లేకపోతే హోస్ట్ అయిన వారైనా దాన్ని మ్యూట్ లో పెట్టగలుగుతారా? Yeah, just mute it, Prasanna or somebody. Just mute those who are those who are unmuted. Okay. Yeah. Now we'll see what is prayer cover for marriage. What does this really mean? ఇక్కడ ప్రార్థనా కవచము వివాహం కొరకు అనేది అంటే ఏంటిది? దాని అర్థం ఏంటిది చూద్దాం ఇప్పుడు. It means, do you pray for your marriage as much as you prayed to find your life partner? చూడండి, నాకు మంచి భాగస్వామి కావాలి అని ప్రార్థించిన రోజులలోగానే వివాహం కొరకు కూడా మనము ప్రార్థన చేస్తున్నామా? అలాంటి ప్రార్థన a lot of us spend so many weeks and months to find the right life partner, but once we get married we don't pray. చూడండి, చాలా చాలా సార్లు మనం ఏం చేసాము అంటే నెలలు, వారాలు, సంవత్సరాల తరబడి ఒక మంచి భాగస్వామి కోసం ప్రార్థన చేసాం. ఆ భాగస్వామి వచ్చిన తర్వాత భాగస్వామిని చేసుకునే వివాహ సంబంధం కోసం మనం ప్రార్థన చేస్తున్నామా? Do you pray specifically for each other's needs? మనము ఒకరి అవసరతల కొరకు ఒకరము దానికి సంబంధించిన రీతిగా ప్రార్థన చేస్తున్నామా? Do you pray regularly for your marriage? నీ వివాహం కొరకు నువ్వు నిత్యము ప్రార్థన చేస్తున్నావా?
Do you pray for protection from the evil one's schemes? Actually, the So, evil one is planning, scheming against you and your marriage. Are you praying for that? సో అపవాది యొక్క తంత్రములు నీ వివాహ సంబంధాన్ని విచ్ఛిన్నం చేయడం కొరకు అపవాది యొక్క తంత్రముల కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నావా నువ్వు? Do you pray for each other's weaknesses? ఒకరి బలహీనతల కొరకు నువ్వు ప్రార్థన చేయగలుగుతున్నావా? Do you pray for each other's temptations? ఒకరి శోధనల కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నారా? Do you pray for each other's devotional life? ఈ భక్తి జీవితాల కొరకు ఒకరికొకరు ప్రార్థన చేస్తున్నారా? Do you pray that God will protect your marriage from any harm? సో ఎలాంటి నష్టం నుంచైనా ఎలాంటి కష్టం నుంచైనా కాపాడబడాలని నీ వివాహ సంబంధం కొరకు మీరు ప్రార్థన చేస్తున్నారా? Now this is what means prayer cover for your marriage. అదేనండి ప్రార్థనా కవచము, వివాహం కొరకు ఉన్నటువంటి ప్రార్థనా కవచం అదే. Now why is prayer cover important for marriage? వివాహం కొరకు ప్రార్థనా కవచము ఎందుకు ప్రాముఖ్యమైనది? John Wesley, the famous preacher, said, God will do nothing but in answer to prayer. ప్రార్థనకి సమాధానం తప్ప ఇంకేమీ దేవుడు చేయడు. E.M. Bounds, another great man of God who has written several books on prayer, he says the more praying there is in the world, the better the world will be, the mightier the forces against evil everywhere. చూడండి, ఈఎం బౌన్స్ అనేవారు ఒక ఆయన ఉన్నారు, ఎన్నో పుస్తకాలు రాశారు. ఆయన కూడా ఏంటంటే ప్రార్థన ద్వారా ఒక మంచి సైన్యం కంటే కూడా ప్రార్థనా జీవితం చాలా గొప్పది అని చెప్పి ఆయన రాయడం జరిగింది. The more you pray for your marriage, more the protection God will give for your marriage. ఎంత ఎక్కువగా నువ్వు ప్రార్థన చేస్తావో అంత ఎక్కువగా నీ వివాహ సంబంధానికి భద్రత అనేది దేవుడు కల్పిస్తాడు. Prayer will give you insight and wisdom in your marriage. నీ వివాహంలో ప్రార్థన అనేది మంచి జ్ఞానమును, మంచి ప్రత్యక్షతను, మంచి దూరదృష్టిని ఇస్తుంది. అమ్మా ఎవరో ఒకరు దయచేసి అమ్మ వింటున్న వాళ్ళు మీ మైక్ గనక మ్యూట్ లో పెట్టుకోకపోతే, that's what the host can actually mute everybody. Just mute everybody, then I will unmute. Host, can you mute everybody? మ్యూట్ ఆలని పెట్టండి ఎవరైనా హోస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు. అన్న నన్ను కో-హోస్ట్ చేయండి అన్న, కృష్ణ అన్న, నేను ఆపరేట్ చేస్తాను. లేదు వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు. నా కృష్ణ నన్ను కో-హోస్ట్ చేయండి, నేను మేనేజ్ చేస్తాను. Okay, let's not. Okay, I think this is also from, sometimes from the evil one. Okay, prayer will protect your marriage against the evil schemes of the devil. సో ప్రార్థన అనేది అపవాది యొక్క తంత్రములు లేదా ఆ శోధకుడి యొక్క తంత్రముల నుంచి మనల్ని కాపాడగలుగుతుంది. Right? And prayer will empower you to live a fulfilled married life. నీ యొక్క వివాహ జీవితాన్ని అంటే సంపూర్ణమైన ఆశీర్వాదకరమైనటువంటి నీ వివాహ జీవితాన్ని బలోపేతం చేయడానికి ప్రార్థన చాలా గొప్పగా. So you see why is prayer cover so important for marriage? సో కాబట్టి మా ప్రార్థన కవచము అనేది వివాహం కొరకు ఎందుకు ప్రాముఖ్యమైనది అని చూస్తున్నాం. Because only if you pray for God's protection, He will protect. సో ఎప్పుడైతే మనం ప్రార్థన చేస్తామో ప్రార్థన ద్వారా మాత్రమే మన వివాహం అనేది భద్రపరచబడుతుంది. If you don't pray for your marriage, it's not protected. You are living confident married life. నువ్వు ప్రార్థన చేయకపోతే గనుక అది భద్రపరచబడదు, అది సెక్యూర్డ్ గా ఉండదు. Now, why don't people pray for their marriage as much as they prayed before getting married? వివాహం కంటే ముందు ప్రార్థన చేసిన వాళ్ళు వివాహం అయిన తర్వాత ఎందుకు ప్రార్థన చేయరు? Probably we have lack of faith in prayer. బహుశా ప్రార్థనలో మనకి విశ్వాసం లేకపోవడం వల్లనేమో. Maybe we don't have time. లేకపోతే ప్రార్థన చేయాల్సినంత సమయం మనం తీయకపోవడం. Laziness, we don't want to pray for our marriage. బద్ధకం, వివాహం కొరకు ప్రార్థన చేయని అవసరం లేదనేటువంటి ఒక బద్ధకం. Self confidence. Paul did not have self-confidence. Although he was
a very senior expert. He still says, please pray that I will share the gospel clearly. But many Christians don't pray for their marriage because they are self-confident. స్వీయ నమ్మకం అనేదండి. ఎందుకంటే పౌలు గారు అంత పరిపక్వత చెందిన క్రైస్తవ విశ్వాస అయినప్పటికీ కూడా, అంత మంచి సేవకుడు అయినప్పటికీ కూడా ఆయన మీద ఆయన నమ్ముకోలేదు, ప్రార్థన మీదే నమ్మకం కలిగి ఉన్నాడు. And many people don't pray for their marriage because marriage is low in priority. Ministry is high in priority. Career is high in priority. Money is high in priority. But marriage is very low in priority. చాలా మంది వివాహం అనేది చాలా చాలా చిన్న ప్రాధాన్యతను చోటు చేసుకుంది. పరిచర్యే ప్రాముఖ్యము, డబ్బులే ప్రాముఖ్యము, భవిష్యత్తే ప్రాముఖ్యము, నేను ఎదగడమే ప్రాముఖ్యం అనేటువంటి స్వార్థపూరితంగా ఉండడం వల్ల వివాహం కొరకు చిన్న ప్రాధాన్యతనిచ్చి దానికోసం ప్రార్థన చేయలేకపోతుంటాం. So what about you, my brother and sister? Are you praying enough for your marriage? సహోదరి సహోదరులారా, ఈ మాటలు వింటున్నా, నువ్వు నీ వివాహం కొరకు, వివాహ జీవితం కొరకు ప్రార్థన చేసుకుంటున్నావా? If you are growing closer to the Lord, growing closer to your spouse, and you are praying for your marriage, where do you think your marriage will be? నువ్వు కనుక దేవునితో మంచి సత్సంబంధాన్ని కలిగి ఉండి, నీ భాగస్వామితో మంచి సత్సంబంధాన్ని కలిగి ఉండి, ప్రార్థనా కవచాన్ని వివాహం కొరకు కలిగి ఉంటే నీ వివాహ జీవితము ఎక్కడికి వెళుతుంది? Many families are like this, the third window. Husband and wife grow closer to each other, then they go apart. చూడండి, ఇక్కడ మూడో బాక్స్ లో చూసినట్లుగా భార్య భర్తలు దగ్గరగా ఉంటారు కానీ వేరే వేరే మార్గంలో వెళ్ళిపోతుంటారు. There are many families like this. They start together, but then they go away from each other. వాళ్ళు ఇక్కడ మధ్యలో ఉన్న బాక్స్ లో చూడండి, అక్కడ చూస్తే వాళ్ళు అనే మొదలు పెడతారు కానీ చివరికి ఎక్కడో ఎండ్ అవుతారు అన్నమాట వెళ్ళి. But if you're growing closer to the Lord, if you're growing closer to your spouse, if you're praying, this is the way your marriage will be. సో నీ భార్య భర్తలు ఇద్దరు కూడా కలిసి ఎదగడం ద్వారా, దేవునికి సమీపంగా వెళ్ళడం ద్వారా మీ యొక్క వివాహ జీవితం అనేది దేవునిలో ఎంతో బలంగా భద్రతతో కూడినట్టుగా ఉంటుంది. Now we saw that these three are important, just like the mask, just like the sanitizer of hand sanitizing, and just like the social distancing. Even for our marriage, these three things are very important. చూడండి, కరోనా వైరస్ నుంచి మనం కాపాడుకోవడానికి మాస్క్, చేతులు శుభ్రపరచుకోవడము, సామాజిక దూరం పాటించడం, ఈ 3 విషయాలు ఎంత ఇంపార్టెంటో వివాహ విషయంలో కూడా ఇప్పుడు వరకు మనం చూసిన ఈ 3 అంశాలు కూడా చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమైనవిగా భావించాలి. So there are security lapses or loopholes in your marriage. సో చాలా చాలా కొన్ని loopholes, there are spaces, gaps for the evil one to attack. సాతానుడు వచ్చి మన వివాహ జీవితాన్ని కొంచెం పాడు చేయడానికి మనం ఇచ్చేటువంటి కొన్ని ఖాళీ గ్యాప్స్ లాంటివి కొన్ని ఉంటాయి అన్నమాట. వాటి గురించి చూస్తాను. So we want to see what are those gaps. సో ఆ యొక్క ఎడబాటులు, లేకపోతే అలాంటి ఎడబాట్లు ఏంటి? Yeah. So all these red that you see are gaps. సో ఇవి చూద్దామండి. There are 8 windows here, and we will see each of those windows now. సో ఇక్కడ 8 పట్టికలు ఉన్నాయి. ఆ 8 ఒక్కొక్క పట్టికను మనం చూద్దాం. So there are some marriages like this who are already in breaking. కొన్ని వివాహాలు ఇలా ఉన్నాయి, అవి ఆల్రెడీ విచ్ఛిన్నం అయిపోయినవి. There are some marriages like this. కొన్ని There are some వివాహాలు marriages అలా like ఉన్నాయి. this. There are some marriages like this. But God wants us to have this marriage. చూడండి, ఇక్కడ మీకు పర్టికులర్ అర్థమైతే ఈ 3 అంశాలు కలిగి లేని వాళ్ళు, వాళ్ళ వివాహాలు విచ్ఛిన్నం అయిపోయినాయి. కొంతమంది వాళ్ళు అలా కావలేదు. Now as I go along, you have to find out where is your marriage. సో మనం ముందుకు వెళ్తున్నట్లుగా మన వివాహ జీవితం ఎక్కడ ఉంది అనేది మనం చూడాలి. So this is the first window, most insecure marriage. సో అంటే అభద్రతా భావం కలిగినటువంటి వివాహం ఈ విండోలో, ఈ పట్టికలో మనం చూద్దాం. This kind of marriage is either they have divorced or they are on the verge of divorce. They're just living together just for the society, but their marriage is insecure. సో ఏదో సమాజం ఏమనుకుంటుందో అనేటువంటి భావనతో మాత్రమే కొంతమంది అలా భార్య భర్తలుగా కొనసాగుతారు కానీ వారు ఒక మంచి సంబంధం కలిగి వివాహ జీవితాన్ని ఆనందించారు.
They are not growing in relationship with God. They are not growing with their spouse, and there is no prayer for their marriage. దేవునితో మంచి సంబంధాన్ని కలిగి ఉండరు, భాగస్వామితో మంచి సంబంధాన్ని కలిగి ఉండరు, వారి వివాహ జీవితం కొరకు ప్రార్థనను కలిగి ఉండరు. I know of a family, in fact more than one family, who are like this, నాకు తెలిసిన and చాలా they చాలా can కుటుంబాలు break up ఉన్నాయి. anytime. అవి ఎప్పుడైనా విచ్ఛిన్నం కావచ్చు, ఎప్పుడైనా విడాకుల వరకు వెళ్ళిపోవచ్చు. అలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. Do you know any such marriage? అలాంటి వివాహం ఏదైనా నీకు తెలుసా? There could be. అలాంటివి ఉంటాయి కూడా. I hope no one's marriage is like this who is in this room right now. ఈ యొక్క జూమ్ లో అటెండ్ అయినటువంటి కుటుంబ జీవితాల్లో, వివాహ జీవితాల్లో ఇలాంటి అభద్రత కలిగిన వివాహ జీవితాలు కలిగిన వారు లేరని నేను భావిస్తున్నాను. Now we'll see the second, little hope for marriage. చిన్న వివాహం కొరకు చిన్న ఆశను కలిగినటువంటి వారు. So sorry, both these are no. ఇక్కడ రెండు కూడా కాదు అన్నట్టున్నాయి. They are not growing in their relationship. They are living very ungodly life. సో వాళ్ళు దైవికమైన జీవితాన్ని వాళ్ళు జీవించట్లేదు. They are not spending time with each other. They don't love each other anymore. వారు ఒకరొకరు ప్రేమించుకోవట్లేదు, ఒకరికొకరు మంచి సమయాన్ని కలిగి ఉండట్లేదు. Maybe they are praying or someone else is praying for their marriage. సో ఎవరైనా లేదా వాళ్ళైనా ఎవరో ఒకరు ప్రార్థన అయితే చేస్తున్నారేమో వారి So కోసం. it is just hanging because somebody is praying for them. సో వాళ్ళ బంధము అలా వేలాడుతా ఉందన్నమాట. ఎందుకు అంటే ఎవరో ఒకరు ప్రార్థన చేస్తున్నారు కాబట్టి. Do you know of any such marriages? అలాంటి వివాహాలు ఏమైనా ఉన్నాయా మీకు తెలిసినవి? I do know of a marriage where the husband is probably in pornography, watching pornography. He is not. The wife is trying to dominate the house. She loves money. She is trying to just make money. And they don't have relationship with each other. But probably they are praying or someone else is praying for them. చూడండి, నాకు తెలిసిన కుటుంబం భర్త అశ్లీల చిత్రాలకు, బ్లూ ఫిలిమ్స్ కి బాగా అడిక్ట్ అయిపోయి ఎప్పుడూ తన సమయాన్ని దానికోసమే కేటాయించడం. భార్య డబ్బు పిచ్చి ధనాశతో తన జీవితం అంతా కూడా డబ్బు 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 అని జీవించడం ద్వారా వాళ్ళు అలా వాళ్ళ జీవితాలు ఉన్నాయి. కానీ అలాంటి జీవితాలు వేలాడుతూ ఉన్నాయి, వాళ్ళ బంధం వేలాడుతుంది. ఎందుకంటే ఎవరో ఒకరు వారి కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నారు కాబట్టి. So very little hope for marriage. చాలా చాలా చిన్న నిరీక్షణ కలిగినటువంటి వివాహం మాత్రమే అది. Now here, I call this as a worldly marriage because the husband and wife love each other. They have a very good relationship. But they are not growing in the Lord. They don't attend church. They don't go for Bible study. They are not spending time with the Lord. And they are not even praying for their marriage. But their marriage is good. This is exactly like many worldly families, unbelieving families. Their marriage is good. Very good. Better than some believing families' marriages. Right? But they don't have relationship with God and there is no prayer cover for marriage. ఇక్కడ చూడండి, లోకానుసారమైనటువంటి వివాహ జీవితం అదేంటిదంటే భార్య భర్తలు అన్యోన్యంగా ఉంటారు, వాళ్ళ వ్యక్తిగత జీవితాన్ని చాలా ఆనందిస్తారు, అన్ని బాగుంటాయి. కానీ వాళ్ళు దేవుని సంఘానికి వెళ్ళరు, వాక్యానికి సమయం ఇవ్వరు, ప్రార్థనకి సమయం ఇవ్వరు. కానీ వాళ్ళు లోకానుసారంగా జీవిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు క్రైస్తవ వివాహ జీవితాలు చేసుకున్న వారి కంటే కూడా వీరి వివాహ జీవితం చాలా బాగుంటది. కానీ అయినా ఇది లోకానుసారమైనటువంటి వివాహమే. That's what I say. Remember the question I asked, are Christians who are growing in their marriage better than unbelievers? And that is false. There are many marriages in the world which are better than Christian marriages. సో అందుకే నేను మొదట మిమ్మల్ని క్విజ్ లో ప్రశ్న అడిగినప్పుడు చెప్పాను, క్రైస్తవ వివాహాల కంటే కూడా లోకానుసారమైన వివాహాలు వాళ్ళు బాగా బాగున్నారు వాళ్ళు. Such people work their marriage well, but the problem is that they are not faithful to God. They may be having wrong thoughts, they may be having adulterous thoughts outside, but they are good with their wife or husband. అలాంటి వారు వారి హృదయంలో వ్యభిచార తలంపులు, ఎదుటి వాళ్ళతో మోసకరంగా ఉండాలని కోరుకున్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళ భార్యతో లేదా వాళ్ళ భర్తతో మంచి సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటారు వాళ్ళు. Have you seen unbelieving families having good marriages? చూడండి, అవిశ్వాసులైనటువంటి దంపతులు ఇలాంటి మంచి వివాహాలు కలిగి జీవించడం, అంటే మంచి భార్య భర్తలుగా ఉండే వాళ్ళు చాలా మంది చూసే ఉంటాం కదా మనం. There are many celebrities or there are many people in the world
who have good marriages. Remember. ప్రపంచంలో లోకానుసారంగా జీవిస్తున్నటువంటి అనేక మంది దంపతులు చాలా మంది ఉన్నారు, సెలబ్రిటీస్ ఉన్నారు, వారి వివాహ జీవితాలు చాలా బాగున్నాయి. Or the third, married Christian single. వివాహం అయినటువంటి క్రైస్తవ ఒంటరి వాళ్ళు. Which means he loves the Lord, he has his quiet time, he goes to church, he takes Bible studies, he goes for conferences, everything. He loves God. But he has no time for his wife or husband. She has no time. And they don't pray for their marriage. So they are married single. That means they are growing in the Lord, but they have nothing else to do. They have no relationship growing with each other. ఇలా కొంతమంది ఉంటారు కదండి, వాళ్ళు దేవుని ఎదుగుతారు, సువార్త చేస్తారు, వాక్యం చదువుతారు, ప్రార్థనలకు అటెండ్ అవుతారు, అన్ని పనులు చేస్తారు, దేవునితో సమీపంగా వెళ్తారు, కానీ వాళ్ళ భాగస్వామితో మంచి సమయాన్ని గడిపి వాళ్ళు ఒక మంచి జీవితాన్ని జీవించాలనుకునేటువంటి వాళ్ళు కాదు. A lot of people in full-time Christian work could be this. చాలా మంది సంపూర్ణ సేవకు సమర్పించుకున్న వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళే ఎక్కువ మంది ఉండొచ్చు ఇలాంటి వాళ్ళే. Are there marriages like this? అలాంటి వారి యొక్క వివాహాలు ఎలా ఉన్నాయా? You answer. I want you to answer me. సో Have మీరే you seen marriages like this? సో సంపూర్ణ సేవకు సమర్పించుకున్న వారి కొన్ని వివాహాలు ఎలా ఉన్నాయా? What do you think? ఏమంటారు మీరు? Maybe you can put in chat window also. సో కావాలంటే మీరు చాట్ లో కూడా పెట్టండి మెసేజ్. What do you think? మీరేం ఆలోచిస్తున్నారు? No response? ఎవరేం చెప్పరా అండి? Is your marriage like this? మీ వివాహం ఎలా ఉందా? No. Where you are spending time with the Lord, where you are growing in the Lord, but you don't spend time with your wife or husband, and you ప్రార్థనలో don't సమయం pray for your గడుపుతున్నావు, marriage. ప్రార్థనలో సమయం గడుపుతున్నావు, వాక్యంలోనూ సమయం గడుపుతున్నావు, కానీ నీ వివాహం కొరకు ప్రార్థన చేయకుండా, నీ యొక్క భార్యను పట్టించుకోకుండా కనుక నువ్వు ఉంటే నువ్వు కూడా ఈ జాబితాలోకి వస్తున్నావా? Now I have another window here, another box which says sincere Christian worker. So very close to what we just saw. He's very, he loves his job, he loves his ministry, he loves spending time with the Lord, he fasts and prays, maybe prays for the marriage also, but never spends time with spouse. సో ఇంకా యథార్థంగా క్రైస్తవ పని చేసేటటువంటి వ్యక్తి యొక్క జీవితం, వాళ్ళు దేవునితో చాలా మంచి సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటారు, వాళ్ళ వివాహం కొరకు కూడా వాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తారు, అన్ని బాగుంటాయి, కానీ వాళ్ళ యొక్క భాగస్వామితో మాత్రము మంచి సమయాన్ని కలిగి ఉంటారు. I know of a man, a very committed godly Christian who loves the Lord, brought many people to the Lord through his ministry, but his wife complains because he does not spend time with her. నాకు తెలిసిన ఒక క్రైస్తవ సేవకుడు ఉన్నాడు, ఆయన చాలా మంచి సేవకుడు, అనేక మంది ఆత్మలను సంపాదించాడు, గొప్ప పరిచయం చేశాడు, అయినప్పటికీ కూడా తన భార్యతో తనకి కొన్ని కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి. ఆయన నా దగ్గరికి రాడు, నాతో సరిగా ఉండడు, నాతో సమయం గడపడు అనేటువంటి కొన్ని కంప్లైంట్స్ ఆమె చేస్తుంది. So there are many full-time workers, or even those who are busy with their careers. There are Christians like this, godly Christians, but they don't spend time with their spouse, but they are in danger of getting attracted to the opposite sex because they are not spending time, and the evil one is waiting for such Christians who appear to be very godly, but they don't spend time with their spouse. చాలా మంది క్రైస్తవ సేవకులు పరిస్థితి ఇలాగే ఉంటది. ఏంటంటే వాళ్ళు మంచి పరిచయం చేస్తారు, మంచి ప్రఖ్యాతగాంచిన వారిగా ఉంటారు, అన్ని విధాలుగానే బాగానే ఉంటారు, కానీ ఇది చాలా చాలా ప్రమాదకరమైనది. వారి భాగస్వామితో కనుక సమయం ఇవ్వకుండా, వారి భాగస్వామ్యంతో మంచి సమయాన్ని గడపకుండా కనుక వాళ్ళు ఉంటే చాలా ప్రమాదంలో ఉన్నారు. సాతానుకు అపవాది యొక్క తంత్రంలో పడిపోయి మరి ఆపోజిట్ సెక్స్ తో వాళ్ళు తొందరగా పాపంలో పడిపోయేటటువంటి క్షణాలు, పాపంలో పడిపోయేటువంటి సందర్భాలు తొందరగా అలాంటి వారి జీవితాల్లోకి వచ్చేస్తాయి. I know of a pastor from whom I learnt how to share the gospel, evangelism. I had a great respect for him. But one day I heard that he got into an adulterous relationship, and this could be the problem because he was not spending time enough with his spouse.
నాకు తెలిసిన ఒక మంచి సేవకులు ఉన్నారు. ఆయన ద్వారానే నేను సువార్త ఎలా చెప్పాలి, దేవుని వాక్యం గురించి చాలా విషయాలు నేను అతని నుంచి నేర్చుకున్నాను. కానీ అలాంటి వ్యక్తి కూడా తన భాగస్వామితో మంచి సమయాన్ని గడపకపోవడం వల్ల, ఒక మంచి సత్సంబంధాన్ని కలిగి ఉండకపోవడం వల్ల, ఆయన వ్యభిచారం అనేటువంటి పాపంలో పడిపోయాడు అనేటువంటి ఆ వార్తను నేను వినవలసొచ్చింది. Are you getting into this box? ఇలాంటి పట్టికలో నువ్వు కూడా ఫిట్ అయిపోతున్నావా? Then we have another window which is world and Christian combo. What is happening here is these families, they love each other. They also pray for their marriage, but they don't have time to go to church. They don't have time to go for Bible studies or to grow in their relationship with God. There could be such families. లోకము అలాగే క్రైస్తవ్యము రెండింటిని కలగలుపుకున్నటువంటి వివాహ జీవితాలు కూడా ఉంటాయి. అలాంటి వారు వారి వివాహ జీవితంలో చాలా బాగుంటారు, వారి వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా చాలా బాగుంటారు. కానీ దేవుని యొక్క వాక్యానికి, దేవుని యొక్క సంఘానికి, దేవుని యొక్క సహవాసానికి సమయం ఇవ్వకుండా వారి జీవితాన్ని వ్యర్థపరుచుకునేవారు ఇలాంటి వాళ్ళు. So these are people who probably are busy with their careers, busy with their ministry, and they don't have time to spend quiet time. They are not growing in the Lord, but they take out time. For them, wife or husband is more important than God. ఎందుకంటే ఇలాంటి వారు బహుశా వాళ్ళ యొక్క భవిష్యత్తు కోసము లేదా వారి ఇంకా ఎదగడం కోసము అలాంటి వాటి కోసమే వాళ్ళు సమయాన్ని స్పెండ్ చేస్తూ ఉంటారు. కానీ ప్రార్థనకి లేదా దేవుని యొక్క విషయాలకి వారు ఆసక్తి చూపించరు. కానీ భర్తకి ఇవ్వాల్సిన సమయము, భార్యకి ఇవ్వాల్సిన సమయాన్ని అలాంటి వాటి కోసం బాగానే ప్లాన్ చేసుకుంటారు. మనం Is your marriage like this? నీ వివాహము అలా ఉందా? Then one more window, self-confident Christian marriage. స్వయం నమ్మకం కలిగినటువంటి క్రైస్తవ వివాహ జీవితం ఇంకొక పట్టికలో చూస్తే, right? There are many families I know, they don't pray for their marriage. They love their spouse, they are godly Christians, but they never considered praying for their marriage. నాకు తెలిసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. వాళ్ళు మంచి సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటారు, మంచి వివాహాన్ని ఉంటారు, కానీ ఎప్పుడు కూడా వారి వివాహ జీవితం కోసం ప్రార్థించిన వారు కాదు. వారికి ప్రార్థన కవచం అనేది లేదు. Is your marriage here? నీ వివాహము ఇక్కడ ఉందా? ఈ పట్టికలో నువ్వు ఫిట్ అవుతావా నీ వివాహ జీవితం విషయంలో? Remember, this is also a danger. By doing this also, by not praying for your marriage, you are exposing your marriage to the evil one. చూడండి, ఇది చాలా చాలా ప్రమాదకరమైనది. నువ్వు గనక ప్రార్థన చేయకుండా నీ వివాహ జీవితం కొరకు ఉంటే గనక అపవాదికి తలుపులు తెరిచి నీ యొక్క వివాహ జీవితాన్ని విచ్ఛిన్నం చేయమని అవకాశం ఇస్తున్నట్లు. This is what is the most secure marriage. No evil one cannot do anything to this marriage, because husband and wife love the Lord, they're growing in the Lord. Husband and wife are spending time with each other, and they spend time in prayer. They have family altars and they pray for their marriage. ఇది మంచి భద్రత కలిగిన వివాహ జీవితం గురించిన పట్టిక. వీళ్ళు ఒకరితో ఒకరు చాలా మంచి సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటారు, దేవునితో కూడా చాలా మంచి సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటారు. ప్రార్థన కవచము వారి వివాహం కొరకు అనునిత్యం ప్రార్థన చేసుకుంటారు. వాళ్ళు చాలా చాలా ప్యాషనేట్ గా దేవుని పనుల విషయంలో కానివ్వండి, దేవుని కొరకు నిలబడడంలో కానివ్వండి, అన్నిట్లోనూ కూడా ఒక విజయవంతమైనటువంటి వివాహ జీవితాన్ని ఫలభరితంగా వారు జీవిస్తూ ఉంటారు. We all want our marriage to be here. సో మనందరికీ కావాల్సింది ఏంటిదంటే ఈ పట్టికలో మన వివాహ జీవితము ఫిట్ అవ్వాలి. So those who are not yet married, remember, you have to grow in the Lord. You have to spend time with your spouse and grow in your relationship and pray for your marriage. వివాహం కాని వారు కూడా ఇదే ఆలోచించేయండి. ఏంటిదంటే దేవునితో ఒక మంచి సంబంధాన్ని కలిగి ఉండగలగాలి. నీకు రాబోయే ఆ యొక్క భాగస్వామితో మంచి సంబంధాన్ని కలిగి ఉండాలి. నీ యొక్క వివాహ జీవితం కొరకు ఒక మంచి ప్రార్థన కవచాన్ని కూడా నువ్వు కలిగి ఉండగలగాలి. While it is very important to spend time in prayer to find the right life partner, but it is far more important to pray for your marriage, because many families, they have found the right life partner and that's it. After that they have problems in their marriage because they have not worked on their marriage. పెళ్లి కాకముందు భాగస్వామి కోసం ఎంత ప్రార్థన చేయడం ఎంత అవసరమో, పెళ్లి అయిన తర్వాత కూడా ఆ వివాహ జీవితం కోసం ప్రార్థన చేయడము చాలా 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 ప్రాముఖ్యమైనది. ఎందుకు అనంటే పెళ్లి అయ్యేంత వరకు బాగానే ఉంటారు, కానీ పెళ్లి అయిన తర్వాత ఆ భాగస్వామితో ఎన్నో సంఘర్షణలు, ఎన్నో
గొడవలు జరిగేటువంటి పరిస్థితులు ఉంటాయి కాబట్టి వివాహ జీవితం కోసం ప్రార్థన చేయడం అనేది అతి ప్రాముఖ్యమైనదిగా నేను చెప్తున్నాను. So there is no guarantee that your marriage will work just because you prayed and found the right life partner. You have to work your marriage. చూడండి, ఏదో నేను మంచి దేవుడి చిత్తం కనుక్కున్నాను, మంచి భాగస్వామి వచ్చేసింది, నా పెళ్లి అయిపోయిందిలే అనుకోవడం కాదండి. అది ఖచ్చితంగా దానికి ఒక గ్యారంటీ లేదు. పెళ్లి అయిన తర్వాత కూడా వివాహ జీవితం కొనసాగుతున్నా సరే, వివాహమై ఎన్ని ఇయర్స్ అయినా సరే ప్రార్థనా జీవితాన్ని కలిగి ఉండగలగాలి. So now we will come to the close, just 5-10 minutes. Just bear with me and think about it, because we are coming to a close and we have now to introspect. సో మనం 5-10 నిమిషాల్లో మనం ముగించుకుంటామండి. మనం ఒక్కసారి వీటి గురించి ఒక్కసారి మనం ధ్యానం చేసుకుంటూ ఆ ధ్యానంలో మనం ముగిస్తాం. Now what does an insecure marriage lead to? సో అభద్రత కలిగినటువంటి వివాహము ఎక్కడికి తీసుకెళ్తుంది చివరికి? Excuse me. An insecure marriage can lead to cold and ineffective marriage. అభద్రత కలిగినటువంటి వివాహ జీవితము చల్లారిపోయిన అసలు సత్తువ లేనటువంటి వివాహ జీవితంగా మిగిలిపోతుంది. So you may be both staying in the same house but living like roommates, not like husband and wife, because your marriage is insecure. ఒకే ఇంట్లో జీవిస్తున్నప్పటికీ ఏదో రూమ్మేట్స్ జీవిస్తున్నట్టుగా జీవిస్తారే తప్ప భార్య భర్తలుగా జీవించలేరు. If your marriage is insecure, if your marriage is insecure, then it can lead to unfaithfulness. ఒకవేళ గనక అభద్రత కలిగినటువంటి వివాహంగా నీ యొక్క వివాహ జీవితం ఉంటే అది అపనమ్మకానికి లేదా అవిశ్వాసం వైపు తీసుకుని వెళ్ళిపోతుంది. It can lead to parenting problems. ఇది తల్లిదండ్రుల సంరక్షణ పిల్లలకి చేసే విషయంలో కూడా అలాంటి సమస్యలను తీసుకొస్తుంది. It can be a poor testimony to outsiders. సో ఇతరులకు లేదా విశ్వాసులకు సాక్ష్య జీవితం కోల్పోయే ప్రమాదకరమైన క్రైస్తవ జీవితంగా కూడా అయిపోతాం మనం. It can lead to separation or divorce. అంటే విడిపోవడానికి లేదా వేరైపోవడానికి కూడా ఇది నడిపిస్తుంది. And you cannot make a mark on the next generation. రాబో తరానికి ఒక మంచి గుర్తును లేదా ఒక మంచి మాదిరిని నువ్వు మిగిల్చి వెళ్ళలేవు. And let me just quickly share with you, you don't have to read this. See, when you're just married, you're spending a lot of time with your spouse. But when you are in your 30s, when you have career, when you have children coming in, the marriage focus goes down. And in your 40s, you are only spending time in office, you're spending time in ministry, you're spending time in raising your children. So these are very crucial years. If your marriage is not good here, then pre-retirement and post-retirement, your marriage will only go down and go down. So these are very, very important years of marriage. So all those in 30s and 40s, please nurture your marriage. Otherwise, it will be a very painful thing when you are in your pre-retirement and post-retirement. You will not enjoy life. You will be more prone to diseases. You will be more prone to mental health because you have not spent time with your family here. చూడండి, మన యొక్క వివాహం అనేటువంటి కొన్ని దశలు ఉంటాయి కదా. ఆ దశల్లో కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే మనం 30-40 సంవత్సరాల సమయంలో మన వివాహ జీవితం కొరకు ఒక మంచి పోషణను అందించకపోతే లేదా ఒక ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి వివాహ జీవితాన్ని కనుక మనం బలంగా ప్రార్థనా జీవితం ద్వారా కట్టుకోకపోతే వృద్ధాప్య దశకు వచ్చేసరికి, వృద్ధాప్యం అంటే 40-50కి వచ్చేసరికి, 50-60కి వచ్చేసరికి చాలా అనారోగ్యంతోనూ లేకపోతే మానసిక కృంగుతలతోనూ ఒక మంచి వివాహ జీవితాన్ని మనం కలిగి ఉండలేకపోతాం, అందులో విఫలమైపోతాం. A lot of families in their 30s and 40s, I'm talking about Christian families, they are somewhere here because in their 30s and 40s they are not taking care. Then what happens is you never reach here. And when you never reach here, one minute brother. So when you never reach there, what is happening is you are exposed to the evil one. Yeah.
ఇక్కడ గనక చూస్తున్నట్లయితే 30-40 సంవత్సరాల్లో ఆ వివాహ జీవితాన్ని గనక మనం సరిగా గనక ఆరోగ్యవంతమైన వివాహ జీవితంగా మనం పెట్టుకోకపోతే, ఇక్కడ మనం చూసినటువంటి ఆ రెడ్ మార్క్ ఉన్న పట్టికలో మాత్రమే మిగిలిపోతాం. చివరి వరకు ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క పట్టికలో అంత క్లియర్‌గా ఉన్న పట్టికలోకి మనం వెళ్ళలేకపోతాం. దాని ద్వారా మనకొచ్చేటువంటి దుష్ప్రభావం ఏంటిదంటే, ఆ యొక్క అపవాది యొక్క తంత్రములకు చోటిచ్చిన వాళ్ళము, తలుపు తీసి మన వివాహ జీవితాలను విచ్ఛిన్నం చేసుకునే వారి కింద So అయిపోతాం. here is a man called Robert Waldinger. He did a study, a longest ever study on men, by Harvard. Okay, what makes a good life? And this is what his conclusion was, that they have tracked 724 men. Okay, men, and they found that good relationships keep us happier, healthier, and live longer. Right? A good marriage. He talks about marriage. He says a very good marriage. So when you are 50 years old, what will determine your health at 80 is not your cholesterol levels, but how good is your marriage. And so I just want to close here. Okay, brother, you can translate, and I'll Yeah, just close Robert with this Wal last slide. రోబర్ట్ అని ఆయన ఏమంటున్నారంటే, ఆయన దగ్గరగా 724 మంది పురుషుల మీద వాళ్ళు ఒక సర్వే చేస్తారు. ఆ సర్వే చేసినప్పుడు అక్కడ వాళ్ళకి తెలిసింది ఏంటిదంటే, మంచి సత్సంబంధాలు వారి భార్యలతో లేకపోతే మంచి సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నప్పుడు సంతోషకరంగా, ఆరోగ్యకరంగా చాలా కాలం పాటు వాళ్ళు జీవించగలిగారు. అది మనకి చివరి దినంలో మన కొలెస్ట్రాల్‌ని బట్టో లేకపోతే మన ఆరోగ్య పరిస్థితిని బట్టో కాదు గానీ, సంతోషకరమైనటువంటి జీవితము ఎక్కువ కాలము జీవించడానికి, ఎక్కువ కాలము భార్యాభర్తలు కలిగి మంచి సంబంధాన్ని కలిగి ఉండడానికి ఉన్నదని వారి యొక్క సర్వేలో వాళ్ళు వెల్లడించారు. By the way, he is a Jew. ఇంకొక మాట ఏంటిదంటే, ఆయన ఒక యూదుడు. ఆయన ఒక యూదా. Now this is our last slide. Okay, ఇది చివరి మాట అండి. where is your marriage right now? Maybe you can take 2 minutes. We'll close. Okay, just talk to your spouse right now and decide, where is your marriage. Is it in A, B, C, D, E, F, G or H? Just talk to your spouse right now. Just take 2 minutes. చూడండి, ఈ స్క్రీన్ మీద ఉన్నటువంటి ఒకవేళ భార్యాభర్తలుగా మీరు కూర్చున్నట్లయితే గనక మీ భార్యతోనూ లేదా మీ భర్తతోనూ మాట్లాడండి. మీ వివాహ జీవితము ఎక్కడ ఫిట్ అవుతుంది? ఏలోనా, బిలోనా, సి, డి, ఈ, ఎఫ్, జి, హెచ్ లోనా, ఎందులో ఉంది? ఒక్కసారి మీరు మాట్లాడుకోండి. 2 నిమిషాలు టైం తీసుకోండి. జస్ట్ మీరు ఒకరినొకరు మాట్లాడుకోండి ఈ సమయంలో. Okay, just take 2 minutes and decide. And also decide what you need to do to change and come here. దయచేసి మీ ఇద్దరు కూడా మాట్లాడుకోండి, సమయం తీసుకోండి. ఇక్కడికి హెచ్‌లోకి రావడానికి, చివరి పట్టికకి రావడానికి మీరు ఏం చేయాలి? ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి అనేది ఒకసారి ఆలోచించుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. Yeah, we could have taken a poll, but we have not done that. So I would have wanted to know, where is your marriage, and what do you have to do to reach here. Okay, so we have come to a close, and I just wanted to, these are things that can help you get closer to your spouse. So these are things where you have to invest your time in. Maybe these could be sessions sometime later. I'm actually doing this for my church and for another group. So probably maybe we could do it for partnership. But these are very important. And with this, I close. Over to you, brother. If you have any questions, you can ask me. Otherwise, So- I'm done with my presentation.
చివరి పట్టికలో చూపించినట్లుగా హెచ్ వరకు రావడానికి మనం ఏమేమి చేయాలని నిర్ణయాలు తీసుకోండి. అలాగే కొన్ని పాయింట్స్ కూడా ఇప్పటివరకు మనం ఏదైతే చూసామో అవి ఆరోగ్యవంతమైన వివాహ జీవితానికి చాలా ప్రాముఖ్యమైన గమనించండి. నేను చెప్పవలసింది నేను చెప్పాను. మీకు ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే కూడా దయచేసి అడగడానికి మీరు ప్రయత్నించండి. ఒక క్వశ్చన్, ప్రైజ్ లార్డ్ అన్న. ఎస్. అది మ్యారీడ్ క్రిస్టియన్ సింగిల్ అని ఉంది కదా, దాంట్లో దేవునితోటి అంటే వైఫ్ తో రిలేషన్ లేకుండా దేవునితోటి రిలేషన్ లో ఉండడం సాధ్యమంటారా? ప్రేయర్ కవర్ చేయకుండా అట్లా దేవునితోటి డైరెక్ట్ రిలేషన్ సాధ్యమా వైఫ్ ను ప్రేమించకుండా? Brother is asking that is it possible to having a good relationship with the God without loving wife? Yes, there are many Christians. In fact, William Carey loved the Lord, right? He had a great relationship with God. He did a lot of things, but his marriage was a problem because he did not take care of his wife. I am not judging him, but there are families, I know families where you are so busy in yourself. I know, I'm counseling a family. He's a mature man, he loves the Lord, but he's spending alone in his time. So they had a problem in their marriage, and then they came to us, and then we found out that he is so focused on his spiritual life as if he is not married. So there are families like that, lovely, godly. Now the good thing about these families is that the man, sorry, there is, అమ్మ ఎవరో అన్మ్యూట్ చేసుకోండి, వీటిలో పెట్టుకోండి. yeah, I think just mute them, eh? Yeah, so it's possible, it is possible. I have interviewed many families, I have interviewed counselors where we have seen this. The problem is that they love the Lord, they love to grow, they love to spend time with the Lord, reading good books, reading the Bible, but they don't want to do the hard work of growing with their spouse. There are many families like this. ఇక్కడ చూడండి బ్రదర్, మీరు అడిగే ప్రశ్నకి ఏంటిదంటే చాలా కుటుంబాలు అలా ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా విలియం కేరీ గారు నేను తీర్పు తీరుస్తున్నాను అనుకోవడం కాదు, కానీ ఆయన చాలా గొప్ప పరిచయం చేశారు భారతదేశం విషయంలో దేవుని రాజ్యం కొరకు. కానీ తన వ్యక్తిగత భార్య గారి దగ్గరికి వచ్చేసరికి మాత్రము అది ఒక చాలా ఫెయిల్యూర్ గా అనిపించింది. సో అలాగే నా దగ్గర కూడా చాలా మంది కౌన్సిలింగ్ కోసం వచ్చినప్పుడు, సో వాళ్ళు కూడా ఏంటిదంటే ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు, ఆయన దేవుళ్ళు చాలా బలంగా ఎదిగాడు, చాలా పరిచయం చేశాడు, కానీ వాళ్ళ భార్యతో ఎలా ఉన్నాడంటే తనకి పెళ్లి కానట్టుగా ఉండి తన భార్యను పట్టించుకోలేని పరిస్థితిలోకి వెళ్ళిపోయాడు. సో కాబట్టి అలాంటివి చాలా కష్టమైతాయి. కాబట్టి భార్యను ప్రేమించగలగాలి, భార్యను ప్రేమిస్తూనే పరిచర్లో ముందుకెళ్ళగాలి. తమ్ముడు, ప్రాక్టికల్గా అలాంటి వాళ్ళు చాలామంది విశ్వాసులు ఉన్నారు, సేవకులు కూడా ఉన్నారు. దేవునితో సంబంధం కలిగి భార్య భర్తల సరైన సంబంధం లేకపోవటం అనేది కరెక్ట్ కాదు అని అలాంటి వాళ్ళు విచారకర విషయం చాలా మంది ఉన్నారు. అలాంటి అది మనం ఏ విధంగా ఇంటిమెసీ విత్ గాడ్ అని చెప్పగలుగుతాము? ఒకవైపు దేవుని తోటి రిలేషన్ ఉందని చెప్పుకున్నప్పుడు మన వారికి అంటే మన వైఫే కావచ్చు, సమ్ రిలేటివ్ వారితో మనకు లేనప్పుడు దేవునితో అదే ఇంటిమెసీ రిలేషన్ అని ఎలా చెప్పగలుగుతాం? అంటే ఇది ఒక ఇంటిమెసీ రిలేషన్షిప్ అనగానే అది దీన్ని ఇది కూడా చేయొచ్చు అనే టైప్ లో ఉంది. రిలేషన్ అలా బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు, దేవునితో డైరెక్ట్ కనెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు అని అనిపిస్తుంది. ప్రోత్సహించిన వారం అంటే ఇక్కడ బ్రదర్ ఒక నిమిషం, ఇక్కడ బ్రదర్ ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చిన దాంట్లో 3 పాయింట్లో చూసుకుంటే, ఫస్ట్ పాయింట్ లో అంటే దేవునితో మంచి సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నప్పుడు బాగానే ఉంటుంది, కానీ రెండో పాయింట్ లో చూసుకున్నట్లయితే ఆ భార్య భాగస్వామితో సరైన సంబంధం లేకపోవడం అనేది విఫలమైన వివాహ జీవితం అని చెప్తున్నారు బ్రదర్. సో కాబట్టి దాంట్లో కూడా కరెక్ట్ గా ఉంటేనే అది కరెక్ట్, లేకపోతే అది కరెక్ట్ కాదు అంటే అది విఫలం అయిపోతుంది వివాహ జీవితంలో అనే దాని గురించి చెప్తున్నారు. సో ఈ సబ్జెక్ట్ లో ఇప్పుడు వరకు చెప్పిన సబ్జెక్ట్ లో కూడా దేవునితో సంబంధము,
భాగస్వామితో సంబంధము, ఆ భాగస్వామితో మంచి సంబంధం కలిగి చాలా కాలం ముందుకెళ్ళడం కొరకు ప్రార్థన కవచము. ఈ 3 ఉండగలగాలి అనేదే ఈ యొక్క అంశం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అన్నమాట. అది కరెక్ట్ కాదు. భార్యను ప్రేమించకుండా, కుటుంబానికి సమయం ఇవ్వకుండా, నా పరిచర్య, నా సేవ అని 100 మందిని సంపాదించుకుని కూడా సొంత భార్యను ప్రేమించకపోతే అది ఎలా కరెక్ట్ అవుతుంది బ్రదర్? అదే మన కృష్ణ అంకుల్ గారు కూడా చెప్తున్నారు. అది కరెక్ట్ సరైన ప్రాసెస్ కూడా కాదు. కాబట్టే దశాబ్దాలుగా, శతాబ్దాలుగా వివాహ సంబంధాలు అనేటువంటివి విచ్ఛిన్నమైపోతున్నాయని చెప్పడమే కంక్లూజన్ అన్నమాట. బహుశా తమ్ముడు నువ్వు అడిగే ప్రశ్నకు దేవునితో సంబంధము క్వాలిటీని క్వశ్చన్ చేస్తున్నాం. కరెక్టే, భార్యాభర్తల మధ్య సరైన సంబంధం లేకుండా దేవునితో సరైన సంబంధం ఉందని, దేవుని సేవిస్తానని, దేవుని సేవలో వాడబడుతున్నానని అనుకోవటం అది అపోహ, సరైన సంబంధం కాదు. ఈ క్వశ్చన్ చేయదు కరెక్ట్. అదే వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. అదే విధంగా మరి సారీ షల్ ఐ ప్లీజ్ అయితే ఇప్పటి వరకు వచ్చిన డిస్కషన్ లో మరి దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తూ భార్యని వదిలేయడం, ఐ మీన్ వదిలేయడం అని కాదు, దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తూ భార్యని పట్టించుకోవడం కూడా చాలా మంది ఈ దినాల్లో చేస్తున్న పని కదా. అయితే ఏంటంటే మరి దేవుడు ఆదాము హవ్వకి అప్పుడు చెప్పినట్లు నువ్వు భార్యని హత్తుకొని జీవించు అని చెప్పినాడు. కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా భర్త భార్యని హత్తుకొని దేవుని ప్రేమించినట్లయితే ఆ ఆశీర్వాదం కూడా వేరే ఉంటది కదా అయ్యగారు, అవునా? ఎందుకంటే ఎందుకంటే దేవుడు ఇద్దరిని సమానంగా ఎంచినాడు. మరి కూడా మన భార్య భర్తల్ని ఇద్దరు ఏక శరీరం అన్నారు. కాబట్టి మన వాళ్ళు తప్పు చేస్తున్నారు ఏంటి అంటే భార్యని పక్కకు పెట్టి దేవుని ఆజ్ఞని వ్యతిరేకిస్తూ ప్రార్థన జీవితంలో జీవిస్తూ దేవునిలో ఉన్నామని అనుకుంటున్నారు. అంతేనా అండి? కరెక్ట్. అవునమ్మా, నువ్వు చెప్పేది కరెక్టే, కానీ అలా చేయడం తప్పు. భర్త భార్య పట్ల కానీ, భార్య భర్త పట్ల కానీ వాళ్ళు అలా చేయడం తప్పు. మళ్ళీ ఇంకా నాకు రీసెంట్ గా ఒక క్వశ్చన్ వచ్చిందండి. నేను అయితే ఏమని వచ్చిందంటే మరి మ్యారేజ్ అయిన వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కి హస్బెండ్ 1 year వరకు సేవ చెయ్యొచ్చా లేదా అని అడిగారు. మరి దానికి మీ ఆన్సర్ చెప్తారా? అది తాను బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండాలి. అంటే పెళ్ళైన వాడు 1 year వరకు తాను యుద్ధం చేయకుండా భార్యాభర్తలకు ఉండాలని ఉంది. అయితే మనం ఉద్యోగాలు చేస్తూ సేవ చేస్తూ ఇలాంటి ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో ఉన్నప్పుడు భర్తలు కలిసి ఉంటారు, ఇద్దరు కలిసి సేవ చేస్తుంటారు, బ్యాలెన్స్గా ఉంటారు. అదే అండి, అదే అడుగుతున్నాను. ఎందుకంటే దేవుడే ఆజ్ఞ పాటిస్తూ దేవుని సేవ చేయడం కూడా ఎంతో ఆశీర్వాదకరం కదండి. అదే ఎందుకంటే ఇప్పుడు జరుగుతున్న పరిస్థితులలో చాలా మంది కూడా ఆ విధమైన తప్పు త్రోవల్లో ఉన్నారు. భార్యలను వదిలేసి దేవుని సేవ చేస్తూ దేవుని పట్టుకుని అంటే వాక్యం తెలిసి తెలియక ఆ విధంగా చేస్తున్నారా అర్థం కావట్లేదు. అవునమ్మా, చాలా మంది గతంలో ఇలాంటి టీచింగ్ గతంలో ఎక్కువ లేదు. ఇలాంటి ప్రాక్టికల్ టీచింగ్ డెవలప్ అవుతుంది. దీన్ని ప్రాక్టికల్గా అప్లై చేసుకోకుండా జీవించే వాళ్ళు చాలా మంది సేవకుల్లో కూడా అలా ఉంటూ విశ్వాసులకి బ్యాడ్ మోడల్గా ఉండి చాలా మంది మిస్గైడ్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అవునవును, చాలా మంది అదే విధంగా చేస్తున్నారు. భార్యలకి దూరంగా ఉండి మీరు ప్రార్థనలో ఎదగాలి ఆ విధంగా. ఓకే అయ్యగారు, థ్యాంక్ యూ. Frankly, were you able to understand? A little bit, yeah, but you can tell me, Anna. Yeah, she is asking. There are men and women, mainly men who are involved in the ministry. They are very much in the ministry, but they don't love their wife and they don't maintain a family life.
That's what we are telling. There are many people like that. Exactly. That's a sad thing, right? That's a sad thing. And we have talked, Right. you and I, Akka and I have talked so much. So this is a sad thing. And that's why we are talking about these things. And She is yeah. asking. She is Hmm. asking why they are being like that. So Yeah. trying to tell, Hmm. maybe they don't clearly understand the word of God, and there was no proper teaching in the past. Now it is slowly getting developed, and we are doing this kind of teaching. So slowly, we can impart this kind of teaching and teach Praise people. Lord. Praise Lord. Yes, Exactly. I think this teaching is important. Many have not got this teaching. correct, correct. Correct. Agree. Brother, praise Lord. Yeah, Yes, brother. praise Praise Lord. Lord. నేను డాక్టర్ భాస్కర్ మాట్లాడుతున్నాను. చెప్పండి. Yes. Really, it was very encouraging, and we should thank you, brother Krishnanaya and sister Louis, sister. Really, it was a lesson which we were taught at the Yetamokula by seeing brother and sister. Hmm. Learned that what is they meant by marriage and what is the relation. That was the thing which we learned with their way they treated us, both being in the ministry, Krishna and Louis sister. We learned that, and to tell, we have changed our lifestyle from there. The relationship between wife and husband, Praise and God. really, I should praise God, because they're being exemplarily as a living together with the life of such a with the ministry. That was really encouraging for us, and we encourage many people to go to Yetamukula rather than taking the degree from Vishakhapatnam or some other place. That is the first point. Because I agree. it's not only just taking the degree, but it is the practical thing which should impress into their brains. That should be there. Therefore, we learned that. But the third point which you taught today was really a shocking and very new thing, and really did not strike us even till to date, because that for marriage we have to pray. That was really I shook my heart today. We should pray every day for the marriage. It's really correct. Yes, Praise the God. devil is attacking every day. He is not only every day, every minute, I should say. This thing was really very encouraging to me. Every minute he wants to attack the marriage. He brings something or some other thing to make us busy, or make us into some other way, and making our relationship bad. This Correct. was really, it was really a new breakthrough for us, and I should say a breaking news for us. Really, Praise God. Praise God. So, this point is really something which we really 99% of the Christian doesn't know this. exactly. You are right. 90% of Christian doesn't know. He thinks that only in what is that called? Adam and Eve, it was in the Eden Garden only. But every day Eden Garden is within the family. Yeah. So see, most families are here. You are right. Many families are here. Of Every course, there are day. some families in the D, E, F category, Yes. but many families are here, and I thank God that God opened our eyes to my wife and me. Yes, This is yes. some 12 years ago. This discussion happened between my wife and me. That how do you know our marriage is protected? What guarantees that we will not get separated? See, separation doesn't mean divorce Plus, only. now Bill Gates, after 27 years, Correct. after 27 years, being a topmost person in billionaire and everything, what is the use now? His marriage is being broken. Exactly. Therefore, Exactly. being they know they are very good Christian, might be, and I think he's a Jew also at the same time. I think he's a Jew. Mostly, if he's a millionaire or a billionaire, you should be a Jew. That is the one thing which brings it. Actually, there is a Jewish. As a favorism towards them. Still, there is a breakage of marriage. Means this is what makes me really something. You have opened our eyes. Therefore, we will not only pray for us, but for so many people whom we are praying. Exactly. Therefore, at least we will be giving a little cover. Maybe we will tell to everyone, but
surely we will pray for many people in this way. You are right. You are right. In fact, see, this most insecure marriage, by our prayer, it can reach here. Then it's a matter of time we can bring them here. No. Yes. So this we need to do that. We need to, in Yes. fact, we need to If pray it is for such no marriages. proper, what is that say, witness, we cannot say to this world what we are Christians. Good. Really, why Christians are only being broken. This really, you gave me a breakthrough and a breaking news, which I can tell to many people of my friends who are in the Westerns also. Very good. Very, I think Thank you very much. this Thank you in very Telugu also. And praise God for Yes. this, Krishna Negar, and for you, and at the same time to Krishna Ne and Louis sister. Because I always thank both of them, because they gave the exemplary of marriage life. Very good. I know. They are examples to us also, and we have a very good relationship, and they have shared a lot with me, because I am writing this book actually, and Sure, brother. they are helping with all their inputs by God's grace. Yeah. Yes. Thank you very much. Thanks for your inputs and your feedback. Appreciate. Thank you. Praise Lord. Ajay, యా just now brief గా తెలుగులో యా భాస్కరన్ బ్రదర్ గారు ఏమని చెప్పారంటే, మన ఫ్రాంక్లీ అన్న గారికి అన్న చెప్పినటువంటి ఈ సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా అంటే క్రైస్తవ కుటుంబ జీవితాల్లో, వివాహ జీవితాల్లో చాలా చక్కని పరిణామాలు, శుభ పరిణామాలు తీసుకొచ్చేటటువంటి విషయాలు చాలా ఉన్నాయి. ఇప్పటి వరకు మేము ఎన్నడూ వినని విధంగా నేను విన్నాను. ఈ యొక్క సబ్జెక్ట్ అంతా కూడా నా హృదయాన్ని చాలా చాలా ఆకర్షించింది, ఆకట్టుకుంది. నేను చాలా విషయాలు నేర్చుకోగలిగాను. ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో కుటుంబ జీవితాలకి ఈ యొక్క మెసేజ్ అనేది చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమైనదని అప్రిషియేట్ చేస్తూ భాస్కరన్ అన్నగారు ఫ్రాంకీ అన్న గారికి చెప్పారనమాట. సో అన్న కూడా ఒక బుక్ రాస్తా ఉన్నారు. ఆ బుక్ విషయంలో మన లూయిస్ ఆంటీ, కృష్ణయ్య అంకుల్ గారి యొక్క సపోర్ట్ కూడా చాలా ఉంటుంది. సో వాళ్ళ ద్వారా కూడా చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నారని చెప్పి కూడా ఫ్రాంకీ అని అన్నారు. సో కాబట్టి ఇప్పటి వరకు జరిగినటువంటి ఈ యొక్క అంశాలన్నింటిలో కూడా మనము ఏదైతే చూసామో అవన్నీ కూడా ప్రస్తుత తరానికి, ప్రస్తుత సంఘానికి, వారి కుటుంబ వివాహ జీవితాలకి చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమైనది అనేది ఆ సంభాషణ నడిచింది అన్నమాట. ఇది బ్రీఫ్ టాక్. So I just put here in the chat also, I'm happy with your feedback, but I'll be happy. మీరు ఇచ్చినటువంటి ఫీడ్బ్యాక్ ని బట్టి నేను చాలా చాలా సంతోషకరంగా ఉన్నాను. But I'll be happier if you live this life. నేను ఇంకా ఎక్కువ ఎప్పుడు సంతోషపడతాను అని అంటే, ఇలాంటి జీవితాన్ని ఇంకా మీరు బాగా బాగా జీవించినప్పుడు. Right? So how many of you commit to remember these three? ఎంతమంది ఈ మూడు విషయాలు చెప్పడానికి నిర్ణయం తీసుకున్నారు? Just give me a thumbs up. I saw one thumbs up. Thumbs up ఇవ్వండి మీరు చాట్ బాక్స్ లో మీ యొక్క, or you can chat box at your unmute and say that yes we will I will. ఒక్కసారి అందరూ మైక్ ఓపెన్ చేసి కూడా నేను చేస్తాను, నేను ఎలా ఉంటాను అని చెప్పండి అందరూ. We will do it, brother. So my clap. We'll follow Okay. this. We'll live according to this word. So this is a commitment before the Lord, huh? So not to me but to the Lord. మాట్లాడుతున్నారో మీరు ఇస్తున్నటువంటి ఈ నిర్ణయం, ఈ కమిట్మెంట్ దేవుడి ముందు మీరు ఇస్తున్నారు, మర్చిపోవద్దు ఎవరు కూడా. Sir, I will do it. Thank you, Franklin Anna, for a wonderful message. Okay, thank you. So unmute your mic, brother Frankie. yeah, sorry, we will say a word of prayer and